61번입니다. It is better to suffer wrong than to do it. And happier to be sometimes cheated than not to trust. Samuel Johnson. It is better, 뭐 하는 게 더 낫대요? To suffer wrong. 잘못된 것을 겪는 게 낫대요. 뭐 하는 것보다? Than to do it. 잘못된 것을 하는 것보다 잘못된 것을 겪는 게 낫습니다. And happier, 여기 뭐 생략됐어요? 일이 생략됐겠죠? It is happier to be sometimes cheated. 더 행복하대요. 뭐 하는 것이요? 가끔씩은 cheated, 속아지는 게, 속게 되는 게 더 행복하다는 거예요. 뭐보다? Than not to trust, 믿지 않는 것보다요. 세뮤얼 존슨이 이렇게 얘기했습니다. suffer가 뭐뭐를 겪다라는 뜻으로요. undergo나 go through라는 동의어로 쓰일 수 있다는 거 기억하시고요. suffer가 많이 헷갈린대요. 그래서 suffer은 저녁 식사, super는 대단한, surfer, 서핑하는 사람, surf는 파도 타기 이렇게 비슷한 거 한번 정리해 봤습니다. 62번입니다. Recess should be a time for kids to have a break from the structure of a school day, to release energy on their own terms and socialize with their friends. recess라는 것은요, 사실 학교 쉬는 시간이에요. 휴식이라는 것은 should be a time, 어떤 시간이 되어야 돼요? for kids, 아이들에게 to have a break, 휴식의 시간, 쉼의 시간이 되어야 된다는 거예요. 뭐로부터? From the structure of school day, 학교 생활의 structure, 구조나 틀로부터 쉼을 가져야 된다는 거예요. 쉴 수 있는 시간이에요. 자, 이 to have a break가 시간을 꾸며주고 있어요. 시간은 시간인데 무슨 시간이에요? 쉼을 가질 시간이 되어야 된다는 거죠. 그리고 또 뭐 할 시간이에요? 첫 번째 투부정사, 두 번째 투부정사입니다. To release energy on their own time. 그들만의 처음 방식 안에서, 방식으로 에너지를 분출시키는 시간이 되어야만 하고요. 세 번째입니다. and 다음엔 투부정사가 생략이 되죠. 그래서 원래는 to예요. socialize, 사회화하다 이런 뜻이죠. 그들의 친구들과 사회화를 하는 시간이 되어야만 합니다. 이런 뜻이에요. 그래서 우리가 and 다음에 있는 것들, 그 다음에 이렇게 대꾸를 이루는 것들에 대해서 조금 익숙해질 필요가 있죠. 텀이라는 것은요, 원래 기간이나 용어, 뭐 요금, 뭐 협약, 규정 이런 뜻이 있는데 여기서는 자기만의 방식이란 뜻으로 쓰였어요. 방식. 동사는 뭐뭐라고 명명하다, 이름 지어 부르다라는 뜻이 있다는 거 좀 기억하시면 되고요. In terms of는 어떤 면에서, 뭐뭐에 관해서라는 조금 많이 다른 뜻이라는 거 기억하시면 될 것 같습니다. 자, 이제 63번으로 넘어갈게요. Tipping is a way of expressing your satisfaction with the services. So, it's polite of you to tip, but impolite of the staff to expect it. Tipping, 팁을 주는 것이 is a way of expressing your satisfaction. 너의 satisfaction, 만족을 표현하는 하나의 방식입니다. 어디에 있어서? With the services, 그 서비스들에 있어서요. So, it's polite. polite는 무슨 뜻이에요? 예의가 있는 거예요. 자, 이거 of가 polite가 사람의 성격을 나타내기 때문에 of you, it for to 대신에 it of to 이렇게 되는 거죠. 그래서 너에게 뭐가 예의가 있는 거예요? 팁을 주는 게 예의가 있는 거예요. But impolite에서 it is impolite of the staff 이렇게 되는 거죠. 그래서 impolite는 이미 반대의 뜻이에요. 그래서
예의가 없는 것입니다. 누구에게 있어서는요? 스태프들에게 있어서는요. 직원들에게 있어서는요. 뭐 하는 것이? To expect it. 그 팁을 기대하는 것이 예의가 있는 것은 아닙니다. 이런 뜻이에요. 이 중등에서 많이 배웠죠. it 가주어 진주어 구문에서 대상을 나타내는 for이 나올 때 성격을 이 다음에 형용사가 사람의 성격을 나타내는 경우에는 of로 바뀌는 거죠. 그래서 예를 들면 이런 것들이 사람의 성격을 나타낸다는 거예요. clever, intelligent, smart, wise, foolish, considerate, 배려하는, considerate, generous, 관대한, friendly, 친근한, nice, kind, cruel, 잔인한, polite, 예의가 있는, mean도 뭐 잔인한 이런 뜻이에요. impolite는 polite의 반대말, rude는 무례한, unfair은 공정하지 않은, ridiculous는 웃긴, 우스운, silly는 바보 같은, stupid, careless, diligent는 근면한, 열심히 일하는, thoughtful은 사려 깊은, thoughtless는 반대말이겠죠. typical은 일반적인, 이런 뜻이라고 생각하시면 됩니다. 자, 그러면 64번으로 넘어가도록 하겠습니다. Samuel Johnson said that the value of every story depends on its being true. 세뮤얼 존슨이 데디아라고 얘기했대요. The value of every story. 모든 이야기의 가치는 가치가 주어져. 그래서 depends예요. 어디에 달렸어요? It's being true. 그것이 사실인 것에 달려 있다는 거예요. depend on은 rely on이나 count on으로 바꿔 쓸 수 있고요. 여기서 조금 많이 고등학교 와서도 틀리시는 분들이 있어요. is는 it의 소유격이고 is는 it is와 it has의 줄임말이죠. 그래서 다른 것과 apostrophe s의 쓰임이 조금 다르다는 거 중등부터 알았지만 자꾸 헷갈리죠. 그거 조심하셔야 됩니다. 65번이에요. Processed foods cause younger people to have different sensations of taste from the older generation. Processed food는 가공식품이에요. 이거 단어 많이 나오기 때문에 알아두셔야 됩니다. Processed food, 가공식품이 cause younger people, 젊은 사람들에게 뭐 하는 것의 원인이 돼요? cause A to B죠. have different sensation, 다른 sensation은 감각이에요. 다른 감각을 가지게 하는 원인이 된다는 거예요. 뭐에 대해서? of, taste, 맛에 있어서요. 뭐뭐와 다른 감각이요. from the older generation, 더 나이가 든 세대와 다르게요. 뭐 different A from B는 B와 A가 다르다 뭐 이런 뜻이라는 거는 다 알고 계시죠? 자, 66번으로 넘어가겠습니다. A more expensive tennis racket will not make it possible for you to be a better player. A more expensive tennis racket. 추워져? 더 값비싼 테니스 라켓이 will not make it possible for you. 이게 가 목적어. 얘가 진 목적어. 뭐 이렇게 해서 중등 때 배웠죠. 그런 뜻이에요. 네가 뭐뭐를 가능하게 하는 것을 하지 못하게 합니다. To be better player. 더 나은 선수가 되는 것을 가능하게 하진 않습니다. 이런 뜻이에요. 여기서 잘 헷갈리는 거 한번 보시고 갈게요. expensive는요. expensive E로 돼 있죠. 비싼, 돈이 많이 드는 이런 뜻인데 expense가 명사로 돈, 비용이라는 뜻이고요. 똑같은 말로 소비라는 말로 소비, expenditure이라는 말이 있다는 거 기억하시면 되고요. expendable 하면 소비가 되는, 희생될 수 있는 소모성의 이런 뜻이고요. expand는 동사로
많은 시간 돈을 쏟다, 들이다, 소비하다 이런 뜻이에요. 그래서 expend가 EX 대신에 S 써도 똑같다는 거예요. spend랑 똑같은 말이라는 거예요. 근데 이게 E가 아니고 A가 될 때 완전 다른 뜻 되더라. 그래서 expand는요, 확장하다, 확대시키다 이런 뜻이고요. 그래서 expansive는요, 포괄적인, 속이 트인, 툭 트인 이런 뜻이 있더라라고 하는 거 기억하시면 될 것 같습니다. 그럼 다음으로 넘어갈게요. 67번입니다. 67번은 좀 볼 게 많네요. Crying when you are sad or stressed out, rather than holding it back, will make it possible for you to be healthier. Crying, 우는 거예요. When you are sad or stressed out, 네가 슬프거나 스트레스가 뻗쳤을 때 우는 것이 뭐뭐 하는 것보다 rather than 비교의 대상이 1번이고 2번이에요. 그래서 홀딩입니다. rather than 이 중심으로 해서 대꾸를 이루면서 비교를 하고 있죠. holding it, it은 crying을 얘기하는 거예요. 울음을 참는 것보다 holding it back, 울음을 참는 것보다 울어버리는 것이 슬프거나 스트레스가 뻗칠 때요. 요만큼이 주어고 이게 동사인 거죠. will make it possible, 뭘 가능하게 할 거예요. for you, 네가 to be healthier, 더 건강해지는 것이 가능하게 해줄 것입니다. 이런 뜻이에요. rather는요, 좀 많은 의미가 있는 단어예요. 오히려, 차라리, 약간은, 매우, 완전 다르죠. 반대로, 차라리 더 정확하게 얘기하면 이런 뜻이 있어요. 그렇죠. 이거는 좀 살펴보셔야 될 것 같습니다. would rather A than B, 차라리 A 하는 게 낫다, 뭐 이런 뜻이고요. I would rather love you than her. 내가 그녀를 사랑하느니 너를 사랑하는 게 낫겠어. 굉장히 괜찮은 고백법인가요? A rather than B. He is a writer rather than a teacher. 그는 선생님이라기보다는 작가입니다. 이런 뜻이에요. 뭐뭐 하긴커녕 반대로 도리어 이런 뜻이 있다는 거예요. It wasn't help. 도움이 되지 않아요. Rather an interruption이 방해죠. 방해. 도움이 되기커녕은 방해가 되었어요. The exam was rather difficult 해서 그 시험이 꽤 어려웠어요. 이런 뜻이에요. He died after a rather short illness에서요. 그가 죽었대요. 뭐 이후에 약간은 짧은 그런 병 이후에 죽었다는 거예요. 잠깐 앓다 죽었다 이런 뜻이죠. It is rather dark. It is rather dark. 이 rather도 약간이란 뜻이 있겠네요. 그래서 약간 어둡습니다. 이런 뜻입니다. 더 정확하게 얘기하면 뜻이 있어요. He worked as a teacher or rather a personal studying helper 해서요. 그는 선생님을 일했어요. Or rather, 더 정확하게 얘기하면 a personal studying helper, 개인적인 공부 도우미로 일했습니다. 이런 뜻이겠죠. 좀 rather이 많은 뜻이 있다는 거 기억하시고 반대적인 뜻도 있다는 거 기억하시면 조금 좋을 것 같습니다. 68번입니다. 자, little 같은 경우에 이런 부정어구가 나오면 굉장히 힘든 부분도 있고 도치의 가능성도 많이 있죠. little은 거의 뭐뭐 하지 않았습니다. 않습니다. 그런 뜻이라서 한번 보세요. Little did the writer, the director, and the producer know that the drama would become a major success라고 봅시다. Little did the writer, 거의 뭐뭐 하지 않았어요? The writer and director and producer가 거의 알지 못했습니다. 이런 뜻이에요. 데디아를 거의 알지 못했어요. The drama, 그 드라마가 would become major success, 굉장히 큰 성공을 하게 될 거라고는 알지 못했습니다. 이런 뜻이겠죠. 부정어구로 시작하는 문장의 해석에 유의하셔야 됩니다. 그래서 두 개가 가장 어려운데요. little은 거의 뭐뭐 하지 않았습니다가 좀 어렵고 not until이 그때가 돼서야 라고 하는 게 좀 어려웠어요. 그래서 only then으로 바뀌기도 합니다. 부정어구라는 것은 no, not,
never, little, hardly, scarcely, nowhere, not until, not only, only 이런 정도가 있다는 거 기억하시면 좋을 것 같습니다. 예를 한번 들어서 볼까요? Little did she tell me about her father. 해서 거의 뭐뭐 하지 않았습니다. 그녀가 나에게 거의 말하지 않았습니다. 뭐에 대해서? 그녀의 아버지에 대해서요. Only then, 그때가 돼서야 could I run this company. 이 회사를 내가 운영할 수 있었습니다. run이 운영하다는 뜻이 있죠. 달리다, 운영하다, 혹은 뭐 긴 공연을 하다, 뭐 이런 뜻들이 있어요. It was not until 하면 그때가 돼서야 그런 뜻이죠. The Spanish-American War in 1898. 1898년에 스페인과 미국의 전쟁이 돼서야, 그때가 돼서야, Daddy 할 때요, the cause was discovered. 그 원인이 발견되었습니다. 이런 뜻이죠. 이런 거 되게 중요합니다. 알아두셔야 돼요. 자, 그 다음으로 넘어가겠습니다. 그 다음에 우리 success 다시 한번 갈게요. 자, 동사로서 succeed라는 말이 있어요. succeed는 성공하다 혹은 뒤를 잇다 두 가지 뜻이 있는데 두 가지 뜻에 따라서 형용사형과 명사형 뭐 이런 것들이 다 달라지죠. 부사형도 사실 달라집니다. 그래서 성공하다 succeed가 될 때는 successfully 성공적인, success가 성공 이렇게 되는 거고요. successive가 연속적인, succession이 계승 이렇게 되는 거고요. 성공한 사람은 a success, 계승자는 a successor 이렇게 된다는 거 기억하시면 됩니다. 오늘은 71번까지 좀 더 하고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 70번입니다. Among the things you can give and still keep are your words, a smile, and a grateful heart. 지그 지글러. 여기선 조금 이상한 부분이 있어요. 잘 보셔요. Among the things 하면 뭐뭐 중에서 이런 뜻이잖아요. 뭐뭐 것들 중에서 어떤 것들이에요? You can give and still keep 하는 애들 중에서. 근데 뭐뭐 중에서가 얘가 복수라고 해서 are라고 바로 나올 수가 있나요? 사실 그렇지 않고 이거는 도치 구문입니다. 도치 구문이에요. 그래서 즉 이 비동사를 중심으로 해서 원래는 여기서부터 여기까지가 주어이고 그 다음에 이게 동사이고 그 다음에 여기가 보호자리가 되겠죠? 그럼 봅시다. 주어 Your words and smile and a grateful heart 해서 너의 말과 너의 미소와 그 다음에 감사하는 마음이 are among the things 그런 것들 중에 있어요. 그런 것들이 뭐예요? You can give and still keep. 네가 줄 수 있고 그리고 여전히 가지고 있을 수 있는 것들 중에 있다는 거예요. 자, among은 3개 이상의 사이에 있는 애들 중에 하나를 얘기하는 거고요. between은 둘 사이에를 이야기한다는 거 기억하시면 좋을 것 같습니다. 70번 넘어갈게요. With great power comes great responsibility. 스파이더맨에 나오는 거죠. 이 형식은 동사를 중심으로 보호가 도치가 일어날 수 있다는 거예요. 그 앞에도 그렇고 이것도 그렇습니다. 그래서 원래는 이 동사를 중심으로 얘가 주어고 얘가 보호였다는 그런 느낌인 거죠. 그래서 원래는 with great power comes great responsibility가 great responsibility comes with great power 이렇게 되었다는 거예요. 근데 이 글 쓰는 사람이 뭘 강조하고 싶었다는 거예요? 힘을 강조하고 싶어서 앞으로 뺐다는 거 기억하시면 될 것 같습니다. 그럼 해석을 해볼게요. With great power, 강한 힘에는 great responsibility, 강한 책임이 따릅니다. 이런 뜻이겠죠. 원래 문장은 뭐예요? 강한 책임은 comes with 뭐와 함께 옵니다? 강한 힘과 함께 옵니다. 이런 뜻이었다는 거예요. 이 비근한 예를 들어서 한번 보자면 Over 6,000 years ago, out of the clouds in sacred mountain of the Baekdu came a man 할 때요. 여기도 마찬가지로 이 came이라는 동사를 중심으로 이 주어와 그 다음에 이 보호 구간이 도치가 되어 있어요. 그래서 원래 문장을 보면
over 6,000 years ago, a man came out of the clouds and the sacred mountain of the Baekdu 해서 이게 훨씬 쉬운 문장으로 다가갈 수 있다는 거죠. 근데 이런 거 같은 경우에서 뭐가 그냥 이 장소 같은 부분, 여기서 나왔어요라고 하는 부분들을 강조하고 싶었다는 거죠. 자, 오늘은